صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب
الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأثني بحمد موالده والسائغة الهدية ممتدئا من الشكر الجميل مطاياه، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجماع، وأستمنه الله تعالى رضوانا يرص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجليه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بهداه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عبد اللهم قبره الكريم بعرف سلي من صلاة وتسليم. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هلا نبي محمد ذلك الفضل من الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حملت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى إلى التقاء لعليا ابن قصر واسمه مجمع سمي بقصير تقاصيه في بلاد القضاعة القاسية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فئر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثيرة والتضاء ابن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معان بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بلال السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيه إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى اللهم صل وسلم وبارك عليه وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي والده في مولده الهادي ورحاه سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبرد بدره في جميل جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ ساعة محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آل سيدنا محمد
وسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلى الذي جميع الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام وجميع الأنبياء والمرسلين وأولي العزم من الرسل وخصوصا شفيعنا سيدنا السادات محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى ذي أزواج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأولاده وذريته وآله وأصحابه خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البدر رضي الله عنهم ثم جميع أتباعه والشهداء والعلماء والأولياء والصالحين والمصنفين والمؤلفين وجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له حقوق علينا غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى جميع أولياء الله خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وثم إلى أبي صالح موسى القردوس وسيدنا على محمد ابن شدسين وسيدنا محمد سامن وسيدنا أبي حامد محمد الغازلي وسيدنا عبد الله بن العلوي وسيدنا أبي يزيد الطوبوري وسيدنا جلال الدين السيوطي وسيدنا أبي عبد الله بن محمد إسماعيل وسيدنا زين الدين بن عبد العزيز المبارزي وسيدنا
السكندري وأئمتنا أربعة المجتهدين أصحاب المذاهب أربعة خصوصا سيدنا محمد إدريس الشافعي وسيدنا أبي حفص عمر الشهواني وسيدنا ابن مالك الأندلسي وسيدنا محي الدين بن إمام الأعظمي وسيدنا أبي حسين بن عبد الله بن عبد الجبار وسيدنا أبي محفوظ معروف بالقرنجي وسيدنا أبي حسن السري وسيدنا أبي القاسم الإمام الجنيدي بعد وسيدنا الإمام حسن وسيدنا سيدنا البدوي شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة صاحب الولاية يهدي قلوبني يهدي عبد الرحيم المسنوي يهدي عبد الرزاق محمود يهدي عبد الله الشافعي يهدي أحمد بدر هارون يهدي حسن الشريف بابغلي سيد الحق وسيدنا سيد عباس بن المالك الحسني وأسرارهم وقروئهم شيء لله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أنت جميع إخواننا الذاكرين والذاكرات بالمجلس السماوات المالكين الأحياء منهم والأموات تغمدهم الله برحمته ومغفرة من الله والرضوان وإلى أرواح أبيه وأمه. Silakan sebutkan nama kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih ada maupun yang telah meninggal dunia. Yang masih ada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, disehatkan badannya dengan penuh rahmatullah. Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أبو نبت حضرة الشيخ جساد الباتاوي أن الله يجمعنا وإياهم ويهدينا بمدادهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم ويعيننا علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita muliakan, sekalipun beliau hari ini atau malam hari ini enggak bersama kita secara fisik, tapi insya Allah doa-doa beliau selalu menyertai kita. Mursyiduna Hadratul Syekh Haji Sa'adi Al-Badawi, teriring doa dan harapan kita mudah-mudahan beliau panjang umur, Allah sehatkan lahir batin beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah mengikuti jejak perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Segenap guru-guru kita, para kiai, para tokoh masyarakat, para pengurus masjid Darul Mukminin, yang mulia guru kita Ustadz Hanafi Sarjana Agama, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan beliau Allah berikan kesehatan lahir batin, Allah tambahkan kesabaran untuk beliau, dan mudah-mudahan Allah terus berikan kekuatan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap pada guru-guru kita, akhina fillah Al-Ustadz Imron, sarjana pendidikan Islam, dan juga para orang tua saya, mohon izin tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa takdim dan hormat saya kepada bapak-bapak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tanggal 23 bulan Rajab kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sama-sama bermuajahah, berkumpul dalam rangka bukan hanya melaksanakan ibadah sholat, tetapi juga melaksanakan salah satu dari sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka untuk menuntut ilmu. Yang tentu harapan kita mudah-mudahan dengan kita berkumpul setiap saat, setiap bulan, setiap minggu ini menjadi wasilah Allah semakin cerdaskan spiritualitas kita, Allah semakin cerdaskan intelektualitas kita, dan pada akhirnya kita semakin bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kalimat yang paling indah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, kecuali mari sejenak kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita untuk terus bersyukur kepada Allah menjadi wasilah Allah semakin tambah lagi nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sejenak kita sampaikan kepada sosok manusia agung Rasulullah Muhammad SAW, salawat terbaik kita, salam terikhlas kita kepada sosok manusia yang selalu kita sebut namanya, yang boleh jadi saking banyak kita menyebut namanya, bahkan boleh jadi lebih banyak daripada menyebut pasangan-pasangan kita. Betul Pak ya? Ini membuktikan bahwa rasa cinta kita kepada Rasulullah berbeda dengan kita mencintai pasangan-pasangan kita. Maka mudah-mudahan dengan tersambungnya rohani kita kepada Rasulullah mampu menjadi sebuah ikatan batinnya antara kita dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Saya tadi ngobrol dengan Bang Jamal. Bang, ini temanya tentang apa? Kata beliau, bebas aja Ustaz. Sekarang saya balik nanya ke jamaah, Bapak Ibu kira-kira mau tema apa? Jarang-jarang loh ada penceramah nawarin tema loh. Biasanya Ustadz itu bawa tema dari rumah, tapi saya nawarin tema nih. Jangan politik. Anak saya masih kecil-kecil. Yang enak-enak aja. Mau tema apa Pak? Poligami? Gak mau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena gak ada yang nawarin tema, berarti temanya ngalir aja Pak ya. Karena malam hari ini adalah momentum di mana kita tawakuf sejenak, berhenti sejenak dari rutinitas kita untuk melakukan taklim bulanan. Maka ada satu persiapan-persiapan yang harus kita lakukan dalam rangka menjemput bulan suci Ramadan. Di antara salah satu hal penting yang harus kita persiapkan, mau jalan-jalan ke Bapak ya? Ya, biar Bapak gak fokus satu. Kalau fokus terus nanti ngantuk. Tapi kalau matanya goyang kanan, goyang kiri, selalu gak ngantuk. Salah satu hal penting yang harus kita persiapkan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan adalah dengan memantapkan diri melalui ilmu. Karena dengan ilmu ini mampu membedakan mana orang pinter, mana orang yang kurang pinter. Dengan ilmu ini pula orang beribadah memiliki kualitas yang berbeda-beda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi pernah ngendiko. Tahu ngendiko Pak? Ngendiko itu bersabda. Jadi ngendiko itu bahasa Jawa halus. Apa kata Nabi? Afdalul alim alal abid kafadli alal adna rajulin min ummati. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu ibarat diriku, kata Nabi, dengan umatku, tapi umatku yang paling bodoh. Bayangkan Pak, perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu ibarat antara Nabi dengan umatnya, tapi umatnya yang bodoh. Kenapa bisa begitu? Karena sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kalau nggak ada ilmunya, kira-kira diterima Pak? Semua ibu-ibu sholat tahajud sampai 20 kali salam. Begitu mau ditutup witir 3 kali 3 rakaat baru ingat astagfirullah, lupa belum wudu. Kira-kira sholat yang 20 salam diterima Bu? Nah kagak. Makanya disinilah pentingnya bagi kita untuk terus belajar. Sampai pentingnya kita belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu keistimewaan bagi orang-orang yang berilmu. Kata Allah di dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang yang beriman. Iya, orang beriman ditinggikan derajatnya oleh Allah. Walladzina utul ilma, tetapi bagi orang-orang yang berilmu darajat, Allah lebihkan beberapa derajat daripada orang yang beriman. Artinya apa? Bahwa kalau kita ingin memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah, syarat mutlak kita harus punya ilmu. Makanya Al-Quran ketika menyebutkan orang berilmu, bermacam-macam bahasa dia gunakan. Pertama, Al-Quran menggunakan istilah al-ulama. Al-ulama itu adalah orang yang berilmunya banyak Pak. Kalau satu al-alim, kalau satu al-alim, kalau banyak al-ulama. Tetapi dalam konteks ini ketika Allah berbicara tentang ulama, bukan orang yang banyak pengetahuan. Saya ulangi, ketika Allah menyebutkan tentang ulama, bukan orang yang banyak pengetahuan, tetapi orang yang paling banyak takutnya kepada Allah Subhanahu. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Sekarang pertanyaannya Pak Ustaz,
Bagaimana kalau seandainya ada kiai, ada ustadz yang katanya ilmunya banyak tapi nggak takut sama Allah? Bentuk tidak takutnya dalam bentuk apa? Macam-macam Pak. Ya, mohon maaf, disertasi saya ini berbicara tentang pendidikan robbani. Disertasi saya memberikan satu riset. Ternyata mohon maaf, kenapa banyak pimpinan pesantren, kenapa banyak pimpinan pondok pada akhir kehidupannya kok enggak husnul khotimah? Entah mohon maaf, kadang-kadang dikasih penyakit stroke, kadang-kadang dikasih cuci darah 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Ya, karena mereka mohon maaf kurang warok. Nyari bantuan di kementerian proposal sana sini. Kata kementerian, buat cairin lo 1 miliar. Tapi nanti yang nyampe di pondok cuma 700 juta. Yang 300 juta dimakan grandong, dimakan kuntilanak, dimakan gondolu, ya. Sementara laporannya harus 1 miliar. Kira-kira ini termasuk subhat apa yang haram, Pak? Ayo. Ini mohon maaf, ini saya sampaikan ini. Ini riset ya. Kenapa? Karena yang mereka kejar itu bukan kemaslahatan keberkahan, tetapi yang dia incar adalah bagaimana membangun pesantren biar gede, biar puas macam-macam. Maka kalau hari ini, mohon maaf, kalau hari ini kita tidak mendapati anak-anak pesantren nggak berkah ilmunya, karena boleh jadi bangunan-bangunan yang dia pergunakan dengan cara yang subhan. Makanya mursyid kami Pak Kiai Sa'di Al-Batawi menolak bantuan apapun dari luar kecuali dari para muridnya saja. Orang sekelas kiai Pak, mohon maaf, itu kalau mau bikin bangunan, mau tingkat berapa aja bisa Pak. Orang terkaya di Indonesia datang ke majelis, nawarin Pak Kiai, minta dong gambar bangunan yang ingin dibangun, mau berapa lantai, saya siap. Kalau saya Pak, kesempatan Pak, minahnya semuanya tasik. Tapi karena mursyid berhati-hati, jangan sampai uang yang masuk ke dalam majelis itu ada unsur subhatnya. Kata beliau, terima kasih Pak, insya Allah uang kami udah cukup. Coba Bapak hitung, kami punya jamaah 50.000. Ada yang patungan 1 bulan 5.000, kali 1.000 berapa? Ada yang patungan 10.000, kali 1.000 berapa? Ada yang 1 juta kali 500 berapa? Jadi cukup. Padahal mohon maaf, kenyataannya nggak kayak begitu. Tujuannya apa? Ingin melindungi marwah dan nama baik majelis zikir sama Pak. Ini namanya warok Pak. Warok itu adalah berhati-hati ketika mendapatkan rizki, bukan begini-begini. Apalagi mohon maaf di medsos saya sering tuh lihat scroll TikTok. Ustaz, Imron juga sama ini, TikToker namanya. Ya, muncul beliau terus Bu, TikToker. Kata Ustaz apa? Mari kita infak. Ana uhibbukum fillah, aku mencintaimu karena Allah. Mari kita membangun kalau ingin berjuang di jalan Allah. Sekarang saya tanya Pak, kira-kira uang wakaf yang beliau sumbangkan ke pondoknya, ke pesantrennya, begitu beliau meninggal, kira-kira pesantren itu diwariskan kepada keluarganya apa dikembalikan kepada umat? Makanya orang tasawuf itu detail sekali, berhati-hati sekali, jangan sampai apa? Majelis zikir kecampur dengan uang-uang yang gak baik. Padahal secara syariat halal Pak, halal, orang disumbang kok. Tapi karena beliau berhati-hati jangan sampai kemasukan uang subhan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dalam konteks al-ulama ini adalah orang yang paling banyak ketakutannya kepada Allah Subhanahu, bukan hanya semata-mata banyak ilmunya. Yang kedua, Al-Quran juga menyebutkan orang-orang berilmu itu dengan istilah Rabbaniyun. Rabbaniyun itu asal katanya dari Rabba, Rabbun, salah satu asma Allah. Dia Allah yang maha mencipta,
yang maha mendidik, yang maha menumbuh kembangkan, itu maknanya Rabbani. Nah, salah satu ciri orang-orang yang Rabbaniyun itu adalah istiqomah mengajar. Saya masuk majelis zikir As-Samad itu tahun 2007. Setelah itu hilang, ditelan kuntilanak sampai 2012. 2012 saya balik lagi setelah menikah, sampai hari ini saya ngaji. Selama 2012 sampai hari ini mungkin absen hanya sekali 2 kali aja. Ya, ini bukan kesombongan, tapi namanya tahanus binima Pak ya, saya cerita aja nih. Dan selama itu pula Pak Kiai setiap malam Jumat dalam kondisi apapun, mau sakit, mau pakai lagi umroh, mau kemana aja, ngaji malam Jumat jalan terus. Mau di Mekah bisa video call. Sekarang apalagi Pak, ada Zoom, ada Google Meet, macam-macam. Termasuk beliau nih besok tanggal 28 berangkat umroh. Sudah diatur. Nanti ketika berada di Makkah atau di Madinah, kita akan menggunakan video call. Jadi pengajian jalan terus. Ini maknanya Rabbaniyun. Orang-orang berilmu yang istiqomah mengajar apa yang diketahui untuk kemaslahatan umat. Karena orang berilmu itu Pak, ternyata kalau kita lihat dalam konteks hadis Nabi, apa kata Nabi? Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin yuwarrisul ilma. Sesungguhnya para nabi, para rasul itu mereka tidak mewariskan harta, nggak mewariskan dinar, dirham, nggak mewariskan kontrakan, nggak. Nabi meninggal itu nggak meninggalkan pajirun, nggak bu, nggak meninggalkan unta, nggak meninggalkan kuda, nggak. Bahkan beliau nggak meninggalkan sepeser pun harta. Walakin yuwarrisul ilma, tetapi para nabi, para rasul itu mereka mewariskan ilmu. Faman akhoda bihi, dan barang siapa yang berusaha mengambil ilmu tersebut, akhoda bihadin wakil, maka sesungguhnya mereka telah mengambil warisan yang paling banyak. Maka Bapak Ibu, hari ini kalau kita ingin mengambil warisan para nabi, maka syarat mutlak harus punya ilmu. Ibu senang gak kalau dapat warisan Bu? Bu, senang gak dapat warisan? Hah? Kok kayaknya kurang semangat, senang gak ya? Senang. Bapak-bapak juga sama. Apalagi saya orang Bekasi Pak, mohon maaf, hampir setiap keluarga yang ditinggalkan bapak ibunya, begitu anaknya pada ngumpul, yang dibicarakan pertama kali itu warisan. Sama berarti ya? Saya pikir Bekasi doang. Bapak ibunya meninggal, kumpul tuh abang, adik dikumpulin. Kata abang yang pertama, Dek, kamu dapat kontrakan yang blok ya. Dek, kamu dapat rumah yang ono ya. Warisan yang dibicarakan. Padahal mestinya kalau dia betul-betul paham tentang hak dan kewajiban orang tua, maka yang dipikirkan adalah apa kewajiban orang tua yang belum ditunaikan. Kewajiban bayar hutang-hutang, baik hutang dia kepada manusia ataupun hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Pak kita pikirin kewajiban orang tua kita ini. Yang kita pikirin yang penting dapat warisan. Sementara kewajiban puasa bapak kita gak pernah kita pikirin Pak. Kata ibu-ibu, Pak Ustadz boro-boro mikirin puasa bapak, puasa saya aja belum. Betul ya Bu? Nggak puasanya masih banyak yang hutang. Pasti. Apalagi yang punya anak banyak, begitu mau puasa hamil ditanya, Bu kenapa nggak puasa? Hamil Pak Ustadz, takut kuntet anaknya. Takut kuntet Pak, nggak puasa 1 bulan loh. Begitu selesai lebaran tahun kedua, nggak puasa lagi, nyusul. Tuh Pak, jadi gara-gara bapak sih. Tahun kedua nyusul, tahun ketiga punya adik yang kedua, ketiga, keempat. Kalau seandainya ibu-ibu punya anak 5, anak 6, Masya Allah berapa banyak bilangan puasa yang dia udah tinggalin. Makanya untuk ini Pak,
Sebenarnya kita ini disuruh mengqadha mestinya. Bulan Sya'ban, bulan Rajab, momentum bagi kita untuk mengqadha puasa. Makanya kita dari As-Samawat itu kemarin kita disuruh puasa 100 hari, Pak. Ini udah mulai rada tebong lagi nih. Kemarin puasa gitu ya. Malam diajak Riyadho, pagi kerja, puasa. Aduh, berat banget. Tapi pas begitu selesai, gemuk lagi kita. Tujuannya apa? Mengqadha. Ya. Kenapa? Karena di antara salah satu kewajiban kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Hatta sekalipun orang tua sudah nggak ada. Pak Ustadz, emang ada dalilnya kalau kita mengqadha puasa bapak kita? Apa kata Nabi Bu? Man mata alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa ada orang yang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan hutang puasa, maka wajib bagi ahlinya, anak-anaknya untuk mengqadhakan puasa. Bahkan kalau kita belajar fikih muqaranah, fikih perbandingan, di dalam mazhab Ja'fari itu dikatakan wajib bagi anak pertama untuk mengqadha puasa bapak ibunya yang telah meninggal. Pak Ustadz, kalau bapak ibu saya belum meninggal, boleh nggak saya akan meninggal? Ya nggak boleh juga, Bu. Mentang-mentang semangat qadhain terus ngedoain bapak ibunya cepat meninggal. Itu ngedoain bukan ingin mengqadha, tapi ingin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tadi apa, Bu? Rabbaniyun. Orang-orang ahli ilmu yang memiliki keistiqomahan mengajar, menebarkan, menjadi estafet perjuangan pada Nabi dan Rasul. Yang ketiga, dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa orang yang ahli ilmu itu disebut dengan ahlul dzikr. Apa, Pak? Kenapa kok disebut dengan ahlul dzikr? Senada dengan sebuah ayat, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya otak-atik ayat ini, Pak. Bukan ingin merubah ayatnya, bukan, tapi berusaha untuk memahami kenapa Allah mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Mestinya dalam pandangan saya, fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Mestinya begitu, Pak. Kan la ta'lamun, nggak tahu. Ibu kalau nggak tahu bertanya kepada siapa? Orang yang tahu, betul ya? Kan orang yang tahu itu kan ahlul ilmi. Fas'alu ahlal ilmi in kuntum la. Tapi kenapa Allah menyebutkan fas'alu ahlal dzikri? Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang ahli dzikir kalau nggak tahu. Karena di antara salah satu perbedaan orang yang ahli ilmu semata-mata dengan orang-orang yang ahli dzikir, orang yang ahli dzikir itu hatinya terus nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa Pak Kiai namanya ilmu huduri. Apa, Pak? Ilmu huduri. Jadi ilmu huduri itu adalah ilmu yang cara mendapatkannya gak lagi butuh proses. Tiba-tiba ada orang bertanya, kita tahu jawabannya. Tiba-tiba ada orang datang bawa masalah, kita tahu jawabannya. Itu namanya ilmu huduri. Tapi ada juga ilmu yang cara mendapatkannya dengan belajar. Kayak kita nih, Bapak Ibu ngaji, baca, mengkaji, riset. Kebetulan saya kan S3 ya, banyak riset. Apa aja saya riset. Nah, orang yang mendapatkan ilmu dengan cara belajar, mengkaji dan seterusnya, itu namanya ilmu husuli. Apa, Pak? Ilmu husuli. Nah, hari ini karena kita makomnya adalah harus belajar, maka cara mendapatkannya harus dengan mengkaji, belajar, riset. Nanti kalau sudah makomnya, Allah ketika sudah buka hijab-hijab kita, maka Allah akan turunkan ilmu huduri. Orang-orang yang terbuka hatinya, orang-orang kasyaf. Makanya kalau kita sekelumit membaca sirah di dalam Al-Quran, sejarah dalam Al-Quran, kenapa seorang Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi ya, yang bahkan beliau ini mendapatkan predikat julukan Kalimullah,
orang yang paling banyak bercakap-cakap dengan Allah masih diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada seorang nabi yang bernama siapa Pak? Nabi Khidir. Coba, ada yang tahu nggak namanya Khidir itu siapa aslinya? Hah? Apa Pak? Balian. Ah, itu versi yang lain. Ya, nanti bisa baca yang lain. Tapi yang jelas, yang saya tahu hamba itu disembunyikan namanya. Yang saya tahu. Karena Khidir itu adalah sebuah julukan. Kalau julukan yang baik itu namanya kunyah. Kalau julukan yang kurang baik itu namanya lakop. Saya dulu Pak, waktu masih kecil dikasih lakop gendul pedet. Tahu nggak Ibu kenapa saya dijuluki gendul pedet? Saya bader banget. Tiap kali kalau nangis, rumah itu kaca habis sama saya. Tiba-tiba kelempar botol sini tuh ada codetnya di sini. Ya gendul kan botol kena muka saya jadi pedet, jadi gendul pedet. Tuh si bofur si gendul pedet. Nah itu namanya lakop. Tapi begitu berproses, begitu mengajar, ada orang manggil ustaz, itu namanya kunyah. Nah, Nabi Khidir alaihissalam ini adalah sebuah kunyah yang Allah berikan kepada dia karena dia mendapatkan ilmu yang langsung nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya ilmu khuduri. Dan orang-orang yang ahli zikir karena jiwanya nyambung terus dengan Allah, maka setiap problematika umat selalu ada jawaban-jawabannya. Makanya kalau kita menyaksikan Pak Kiai tadi siang ngobatin ratusan orang Pak, semua bawa masalah masing-masing. Ada yang belum dapat jodoh, konsultasi. Ada yang kebanyakan anak, konsultasi. Ada yang belum punya anak, konsultasi. Mau tanahnya laku, konsultasi. Yang sakit encok, konsultasi. Yang kebanyakan duit. Dan mohon maaf, rata-rata orang yang berobat ke sana itu orang susah. Rata-rata orang yang berobat ke sana itu pasti orang susah. Kenapa? Karena biasanya orang kaya kalau berobat kemana Pak? Singapura, ke Malaysia. Nanti kalau udah mentok Singapura nggak sembuh, Malaysia nggak sembuh, baru ke majelis. Biasanya begitu Pak. Biasanya. Dan rata-rata orang yang berobat di sana itu pasti orang susah. Kenapa? Karena mau kemana lagi mereka? Ingin berkeluh kesah. Dulu ingat betul pada saat COVID, di saat di sini lockdown nggak ya? COVID lockdown juga ya. Tanjung Pur nggak pernah lockdown Pak. Bayangkan orang ngaji 20.000 orang kumpul jadi satu nggak ada pakai masker, bayangkan. Mekah Madinah aja lockdown, kita insya Allah istiqomah, amin. Kenapa? Karena beliau yakin bahwa apa yang beliau perjuangkan semata-mata ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap hari Pak nyumbang Pak Kiai. Kalau hari Minggu Pak 17 juta, 18 juta habis, bayangan Pak. Saya 15 juta 2 bulan gaji itu. 2 bulan gaji habis sehari. Ya. Dan itu beliau lakukan setiap hari. Dan itu beliau sudah istiqomah dari tahun 90 sampai hari ini. Jadi kalau seandainya hanya sebatas waminso, hanya sebatas buat kondangan, tenar-tenaran, nggak mungkin bisa selama itu Pak. Betul Pak ya? Biasanya orang kalau pengen nyohor, tahu nyohor Pak ya? Pengen diakui, pengen dipuji-puji, biasanya nggak lama. Tapi Pak Kiai dari tahun 90 sampai hari ini istiqomah terus. Ya, tujuannya apa? Hanya ingin semata-mata berbakti kepada Allah melalui pelayanan umat. Kenapa? Karena beliau ingin menjadikan dirinya sebagai manusia yang paling banyak manfaatnya untuk umat. Karena kata Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Makanya sekarang kita flashback nih Pak. Kira-kira keberadaan saya di kampung apa namanya? Duku. Kampung Duku, kira-kira saya udah manfaat belum? Kira-kira eksistensi kita tinggal di sini kita ini udah manfaat buat tetangga apa belum? Apalagi ibu-ibu paling gampang loh cari pahala.
masak yang banyak kirim ke tetangganya, besok lagi masak lagi yang banyak kirimnya agak jauhan. Paling enak kita berbuat baik ya. Dan jangan pernah mengecilkan setiap kebaikan. Jangan menganggap kadang-kadang uang 10.000 yang kita bagi kepada fakir miskin dalam pandangan kita kecil gak Bu? Kecil. Tapi boleh jadi dalam pandangan kita kecil karena dia lagi butuh bisa kelihatannya besar. Dan kita nggak pernah tahu dari kebaikan mana Allah menurunkan rahmat kepada kita, dari pahala yang mana Allah menjadikan turunkan rahmat kepada kita. Pokoknya prinsip di dalam berbuat baik itu satu, jangan pernah mengecilkan kebaikan, dan juga jangan pernah mengecilkan bentuk doa. Cuman ngumpi doang Pak Ustaz, tidak boleh. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu dari dosa mana Allah menjadikan murka kepada kita. Jadi nggak boleh ngecilin dosa, dan juga nggak boleh ngecilin pahala. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang keempat, belum saya tanya dulu. Yang pertama tadi apa Bu? Udah lupa. Ini gimana kalau ketemu bulan depan? Baru hitungan menit udah lupa. Ayo Pak, yang pertama tadi apa Pak? Al-ulama. Yang kedua Rabbaniyun. Yang ketiga Ahlul Dzikr. Berarti ingat. Jadi kita pulang tuh bawa ilmu, gak cuma jiping masuk kanan keluar kiri. Apalagi pas begitu datang duduk langsung tidur, tenang jiwanya. Nazalat alaihimus sakinah kata Nabi. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu itu Allah akan jadikan hatinya menjadi tenang. Saking tenangnya pulas. Gak apa-apa sih, dilanjut aja. Nah kemudian yang keempat, orang yang berilmu dalam Al-Quran itu disebut dengan ahlul lubbi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam. Karena kadang-kadang otak kita nih Bapak Ibu, karena setiap hari melihat pergantian siang menjadi malam, malam menjadi siang, seolah-olah itu biasa saja. Padahal semua, karena saking banyaknya semua yang kita saksikan ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Coba ibu tiba-tiba melihat di langit ada tulisan Maimunah, jelas ada M-A-I-M-U-N-A-H. Wih, nama Maimunah. Kira-kira ibu lisannya menyebut apa? Subhanallah, Allah Maha Kuasa mampu menciptakan tulisan awan dengan nama Maimunah. Pertanyaan saya, kalau seandainya Allah tidak menciptakan kata Maimunah di atas langit, Allah nggak hebat itu? Pak, seandainya Allah nggak pernah menulis kata Maimunah di langit, Allah nggak hebat? Atau tetap hebat? Allah tetap hebat. Mau ada kata Maimunah, mau nggak ada, Allah tetap hebat. Tapi karena otak kita sering mengatakan bahwa sesuatu yang tidak biasa itu baru takjub, baru kita mengatakan ya Allah hebat betul Engkau bisa menciptakan pohon durian buahnya pisang. Subhanallah. Padahal ketika melihat pohon durian berbuah durian, hati kita nggak pernah mengucapkan Subhanallah. La ayatil liudil. Ternyata semua yang ada di alam raya ini kebanyakan hanya orang-orang yang mendapatkan predikat ulul albab, yang banyak memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ki pernah menyampaikan, coba jangan lihat pohon kelapa itu.
kelapa yang tingginya 8 meter. Pernah nggak kalian mikir? Nggak ada jetpamnya, nggak ada PDAM-nya, nggak ada colokan listriknya. Kok di atas ada berliter-liter air? Bagaimana cara kerjanya Allah di situ? Lihat tuh, ada tomat, ada cabai di pot yang sama, nggak pernah ketuker itu. Coba pikirin. Nah, ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang mendapatkan predikat ulul albab itu adalah orang-orang yang banyak memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu. Coba sesekali kita ngaca nih Bu, selesai mandi, habis keramas, sambil nyisir nih Bu, nyisir sambil mikir, ya Allah, iya ya, rambut saya panjang bener ini sampai 1 meter. Kenapa rambut di kepala saya bisa numbuh terus? Bahkan setiap 6 bulan saya potong, sementara bulu hidung saya gak pernah numbuh terus. Ini kalau seandainya Allah lupa Pak, gimana itu Pak? Gak usah semeter Pak, 10 cm aja keluar. Bukan cuma gatel Pak, gelap. Bener gak sih? Coba nih, ada bulu hidung kita, gak usah banyak-banyak, ada 20 biji aja keluar. Kok kayaknya kita gelem? Tahu gelem ya? Rasa jijik melihatnya. Belum lagi tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain. Mohon maaf, kuku kita ini terbuat dari zat kapur dalam tubuh kita. Antara kuku kita dengan gigi kita ini terbuat dari zat yang sama, zat kapur kita. Tapi pertanyaan adalah kenapa gigi kita nggak pernah memanjang sementara kuku kita panjang terus? Tahu ibunya. Ini kalau seandainya gigi kita manjang Pak, Bu, ngikir kita Pak. Kenapa Pak Ustaz Hanafi tinggalan? Masih ngikir gigi. Tapi subhanallah, diatur sedemikian rupa. Itu artinya apa? Ada campur tangan Allah di dalamnya. Dan Allah menciptakan, gak pernah berhenti terus menciptakan. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ini sekarang dengan 10 menit yang lalu itu berbeda Pak. Bapak lebih tua daripada 10 menit yang lalu, betul? Jangankan 10 menit yang lalu kita lebih tua loh. Cuma karena proses pergantian molekul-molekul yang ada di dalam tubuh kita ini sangat lambat, sehingga seolah-olah tidak terjadi perubahan. Padahal setiap hari berapa banyak sel-sel yang mati di dalam tubuh kita kemudian berganti dengan sel-sel yang baru. Coba Bapak Ibu jangan mandi 2 hari, sel-sel yang ada di ketiak pada mati semua. Ibu nggak pakai Rexona, ya, baunya kayak apa gitu. 2 hari aja Pak. Itu karena banyak sel-sel yang mati dalam tubuh kita. Kalau nggak kita bersihkan jadi bau. Coba, artinya apa? Ada kinerja, ada afalnya Allah di alam semesta ini. Maka tugas orang-orang yang mendapatkan ulul albab memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu, termasuk bapak-bapak. Ternyata istri kita ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Pak. Begitu pun dengan ibu-ibu, suami kita adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Kan udah kita baca tuh di dalam surah Ar-Rum. Hampir setiap kali ada orang menikah selalu bertuliskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan dari jenismu sendiri. Saya pernah mengkaji tentang ayat ini Pak. Jadi ini ayat kabar gembira buat laki-laki yang ingin memiliki pasangan lebih dari 1 Pak. Izin Bu ya, saya ingin lihat wajah-wajah yang ingin nambah ya. Kenapa? Coba perhatikan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan dari jenismu sendiri, tapi konteksnya adalah dhamir jamak. Azwaja itu jamak dari zaujun.
Artinya laki-laki memang ditakdirkan oleh Allah punya lebih dari satu pak. Allah Akbar. Ya, tenang Bu, sabar Bu, belum selesai. Azwaja ini lebih dari satu. Tapi ketika Allah berbicara tentang ketenangan, berbicara tentang biar di dalam rumah tangga itu menjadi adem, ayem, tentrem, gemari, pawon, cinawi gitu ya. Allah mengatakan litas kuno ilaiha. Kalau kau ingin tenang, maka cukup menikah satu saja. Masih Allah Akbar Pak? Udah nggak dengar lagi Bu? Jadi Bapak, kalau ingin rumah tangganya tenang, maka cukup satu aja. Kenapa? Domirnya ilaiha. Kalau seandainya untuk mendapatkan ketenangan itu pasangan banyak, mestinya ilaihin. Nah, ini yang telah belajar nahu pasti paham lah. Ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ternyata untuk memiliki predikat orang-orang yang berilmu ini dibutuhkan kesungguhan dalam mencari ilmu. Apalagi dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan, ada satu persiapan yang harus betul-betul kita siapkan. Mentalitas, pengetahuan, fisik, harta benda, semuanya disiapkan. Kenapa? Jangan sampai antara Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun kemarin sama. Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Begitupun sebaliknya, Ramadan tahun ini harus tidak lebih baik daripada Ramadan yang akan datang. Artinya apa? Ramadan yang akan datang jauh lebih baik lagi. Maka di antara salah satu strategi yang kita lakukan adalah mencari meaning di dalam setiap ibadah. Apa Pak meaning Pak? Meaning, arti atau makna. Karena setiap ibadah itu pasti memiliki dua dimensi, aspek lahirnya, syariatnya, dan aspek batinnya. Saya tuh kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang suka ketawa gitu. Ada orang sholat yang terlalu sibuk ngurusi hal-hal yang bersifat syariat, harus macam-macam. Sekarang logikanya begini Pak, saya tanya Pak, Bapak kalau sholat terus hatinya rusak gara-gara keinjek, gara-gara mungkin temennya ini dan itu, kira-kira bisa khusyuk Pak? Boro-boro khusyuk yang ada dongkol. Logikanya bagaimana mungkin kita bisa khusyuk, bagaimana mungkin kita bisa mi'raj sementara hati kita rusak? Padahal bulan Rajab ini adalah momentum bagi kita untuk mengintrospeksi sholat kita. Karena bulan Rajab ini adalah ulang tahunnya ibadah sholat. Tadi Ustaz Imran sudah menyampaikan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi bulan ini adalah satu momentum di mana Rasul kita diperjalankan oleh Allah untuk mendapatkan sebuah perintah misi ibadah sholat. Ya. Jadi pakai dalam kitab Ar-Risalah itu Pak, saya itu membaca itu sampai apa ya, gemetar. Di dalam kitab itu dikatakan setiap kali kita menghadap Allah, sholat maksudnya, Allah pun akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Ketika hati kita berpaling kepada Allah, Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kenapa kau palingkan hatimu dariku? Adakah sesuatu yang lebih indah dariku? Masya Allah. Setiap kita berpaling dari Allah, Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kenapa kau palingkan hatimu dariku? Adakah yang lebih indah daripada diriku? Begitu kita berpaling lagi, mengatakan hal yang sama Allah kepada kita. Sampai yang ketiga kali, Allah pun akan mencampakkan diri kita. Bayangkan. Sekarang pertanyaannya, berapa kali, berapa banyak ibadah sholat kita yang selalu mencampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa kali ibadah kita ini diajak mikir yang lain? Makanya pinter banget setan Bu. Setan ini kalau menggoda kita, Masya Allah. Kadang-kadang pas sebelum sholat kita nyari duit, nyari dompet, wah susah banget ketemu.
Begitu takbiratul Allah Akbar, tang, ya Allah ternyata ada di situ. Coba bayangkan. Sering nggak begitu? Nah, ini cara setan dalam rangka menggelincirkan manusia. Jangan sampai kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu adalah mi'rajul mu'min, satu dimensi di mana kita ini menaikkan roh kita, berkomunikasi kepada Allah dalam rangka mengkoneksikan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pernah tahu bagaimana Sayyidina Ali kena panah sampai 7 biji, dicabut, merasa sakit, akhirnya beliau menunggu ibadah sholat dulu. Ya, sekarang saya kasih analogi Pak. Bapak-bapak pernah muda kan di sini kan? Pernah muda Pak ya? Pernah pacaran? Pak, pernah pacaran dulu? Ada yang pacaran di bawah pohon belimbing. Wah, asik berdua 2-3 jam di situ. Nyamuk gede-gede gak berasa kita Pak. Betul gak Pak? Pas lagi pacaran nih, asiknya sama pacar kita nih. Gede-gede nyamuk gak berasa itu. Tahu-tahu kaki pada bentol. Betul ya Pak ya? Tapi pas sholat, kenapa pada saat dengan pasangan kita gak berasa digigit nyamuk, sementara pada saat kita sholat kok berasa? Kenapa kira-kira? Mungkin boleh jadi dalam ibadah sholat kita tidak muncul rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Kiai suka ngajarin, Ustaz, jamaah, coba kalau sholat itu belajar memahami setiap kata, cari maknanya. Coba perhatikan kata beliau. Begitu kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Setelah doa iftitah, guru kita membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta. Ustaz, coba pahami dulu makna alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pernah beranjak dari alhamdulillahirabbil alamin sebelum kamu paham. Bila perlu diulang-ulang terus. Kemudian beliau urai, coba bayangkan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, alam raya yang tak terbatas ini. Saya pernah belajar tentang ilmu astronomi Pak. Masya Allah, ternyata alam raya ini gak ada batasannya Pak. Bumi kita yang kita anggap besar itu ternyata ibarat debu. Saya kasih analogi begini Pak. Ibarat ini adalah alam semesta. Kemudian ada debu yang berterbangan karena mungkin ada AC, ada udara berterbangan. Dan subhanallah, semua yang berterbangan di alam raya ini tidak ada satupun yang bertabrakan. Kalau bukan karena ada campur tangan Allah, maka boleh jadi bumi kita bertabrakan dengan Mars, bumi kita bertabrakan dengan Neptunus, bumi kita bertabrakan dengan matahari. Dan luar biasanya Allah Pak, bumi kita ini jarak dengan matahari ini sudah diatur Pak. Terlalu dekat panas, terlalu jauh beku. Dan bumi kita ini berputar terus, gak pernah berubah. Coba seandainya tiba-tiba Allah lupa, tiba-tiba Marsnya hilang ataupun keluar dari jalur, tiba-tiba nyelentot, tahu nyelentot Pak? Ini bahasa Jawa nyelentot. Pokoknya macam-macam pokoknya di sini ya. Nyelentot itu yang tadi ke sini geser sini. Tiba-tiba nabrak bumi kita. Kira-kira berdampak gak kepada planet yang lain? Sama sekali tidak. Tapi Allah atur sedemikian rupa. Agar apa? Agar manusia bisa selamat. Makanya makna Rabbun di situ bukan hanya Allah yang menciptakan, tetapi Dia juga yang menjaga, Dia juga yang merawat, termasuk diri kita Pak. Bayangkan kita dulu gak ada, sekarang ada, pasti nanti gak ada. Betul ya Pak ya? Ada yang ada terus. Mungkin disuntik air keras, diabetin. Dulu kita gak ada. Tiba-tiba bapak ibu kita melakukan ritual. Begitu melakukan ritual, muncullah kita. Dan ibu kalau tahu,
Subhanallah Pak Bu, Ibu nanti sekali lihat YouTube proses penciptaan manusia di alam rahim. Saya sampai nangis Pak lihatnya Pak. Begitu Bapak kita mengeluarkan itu, kan nggak banyak Pak ya, paling cuma sesendok. Ternyata walaupun hanya sesendok itu miliaran Pak ya. Pernah nggak Bapak berpikir seandainya satu sendok ini jadi manusia semuanya? Begitu sekali lahir 2 miliar, ya penuh bumi kita. Tapi subhanallah, kenapa cuma satu yang jadi kita Pak, yang jadi Pak? Artinya ketika kita dilahirkan dari alam rahim mak kita, sesungguhnya kita telah berhasil berkompetisi dengan saudara-saudara kita. Maka kalau ada orang yang suka pesimis, coba sekali-kali berpikir bagaimana proses kita menuju kepada ovum mak kita. Ya, kita ini kan sperma dulu kan, mimma yang dari air mani yang hina. Begitu diciptakan oleh Allah berproses 9 bulan 10 hari kita di alam rahim. Begitu kita keluar, dididik, dikasih makan, disekolahin, pintar kita, dijaga sama Allah. Begitu kita jadi orang dewasa, punya duit, suka muncul kesombongan. Ya. Makanya penyakit sombong ini adalah penyakit yang paling berbahaya, yang menjadikan iblis yang tadinya mendapatkan rahmat akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong Pak. Dan orang yang sombong itu ibarat orang yang sedang menggunakan jubahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 2 hal. Yang pertama adalah keagungan, yang kedua adalah kesombongan. Itu adalah 2 hal yang menjadi selendang dan bajunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang merasa diagung-agungkan, minta diagung-agungkan, dan merasa dirinya ada kesombongan, maka sesungguhnya dia telah menggunakan jubah dan selendangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang menggunakan kedua pakaian Allah ini siap-siap akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, persis 1 jam saya ngomong, masih mau lanjut atau udahan? Loh, saya ngikut aja Pak. Saya mohon maaf Pak, bicara capek, wah capek banget. Dari 1:30 Pak saya tadi pagi. 1:30 saya sudah bangun, ada kajian subuh di Harapan Indah, pulang mestinya istirahat. Anak pada rewel, bini. Akhirnya saya nunggu karena jam 9 ada Walimatus Safar. Berangkat lagi Walimatus Safar. Habis zuhur ada kelas di kampus ngajar sampai jam 3:30-4 pulang. Ya tadinya kalau tidur di kampus dulu enak, tapi karena ada sesuatu hal pulang lagi. Nyampe rumah ngambil, berangkat lagi nyampe sini. Nanti nyampe sini paling saya jam 10 kali ya selesai. Ada makan-makan kan ya? Pede banget. Soalnya tadi udah lihat nasi uduk Ustaz. Ilok hanya buat jamaah Ustaz nggak dibagi. Bahkan amat ya. Nyampe rumah paling jam ya 11:30. Besok pagi harus berangkat ke kampus ya. Nah besok hari Selasa mau berangkat ke Jerman Pak. Ya. Dari Jerman insya Allah bertanda ke Jepang. Kalau ada yang ngajak Pak. Kalau nggak ada ya mengajar ya. Karena aktivitas kita ya sebagai dosen, sebagai pengajar di kampus. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya tanya, mau lanjut apa udahan? Ibunya mau lanjut, bapaknya udah kebayang nasi uduk. Bang, mau lanjut apa nasi uduk Bang? Oh nasi uduk aja katanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi senang saya Bu. Ini adalah kali kedua saya bisa silaturahmi di sini. Saya tadi nanya Bang Jamal, Bang, saya kesini tahun berapa ya? Kata beliau 2024. Sekarang udah 2020. Ya 2 tahun. Ya mudah-mudahan 2 tahun lagi kita ketemu lagi Pak. Kalau diundang. Kalau nggak diundang ya saya menunggu undangannya. Tapi saya betul pernah diundang kajian subuh betul Pak ya. Tapi karena saya bentrok dengan jadwal di luar, akhirnya saya nggak bisa. Ya, maka sekali lagi mohon doanya, ya, wabil khusus saya, Ustaz Imron,
seluruh jamaah dari Majelis Zikir As-Samad mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mendoakan buat Bapak, Ibu, mudah-mudahan kita semuanya semakin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum dipimpin doa oleh Ustaz Hanafi, sejenak mari kita sama-sama kembali zikir akhir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin